श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्यो चरणकमलेभ्यो नमः। श्रीगोसाईजी परमदयालवे नमः। श्रीगुरुदेवेभ्यो नमः। नमो भगवते तस्मै कृष्णायात्भूतकर्मणे रूपनामविभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सर्वात्मना प्रपन्नानां गोपीनां पोषयन् मनः तं वन्दे विठ्ठलाधीशं गौरश्यामप्रियान्वितं श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनां समस्तदोषदहनं मस्तके राजतां मम। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्मरुदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां शतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयविनाशाय
तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो रुध्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। આજે આપણે કૃષ્ણાશ્રય સ્તોત્રનું સાથે પારાયણ કરીશું અને પછી 11નો સત્સંગ શરૂ કરીએ. સર્વમાર્ગેષુ નષ્ટેષુ કલૌ ચ ખલધર્મિણી પાષંડ પ્રચુરે લોકે કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ મ્લેચ્છાક્રાંતેષુ દેશેષુ પાપૈકનિલયેષુ ચ સત્પીડાવ્યગ્રલોકેષુ કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ ગંગાદીતીર્થવર્યેષુ દુષ્ટૈરેવાવૃતેષ્વિહ તિરોહિતાધિદેવેષુ કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ અહંકાર વિમૂઢેષુ સત્સુ પાપાનુવર્તિષુ લાભપૂજાર્થયત્નેષુ કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ अपरिज्ञाननष्टेषु मन्त्रेष्वव्रतयोगिषु तिरोहितार्थदेवेषु कृष्ण एव गतिर्मम नानावादविनष्टेषु सर्वकर्मव्रतादिषु पाखण्डैकप्रयत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम अजामिलादिदोषाणां नाशको नु भवे स्थितः ज्ञापिताखिलमाहात्म्य
कृष्ण एव गतिर्मम प्राकृतः सकला देवा गणितानन्दकं बृहत् पूर्णानन्दो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम विवेकधैर्यभक्त्यादि रहितस्य विशेषतः पापासक्तस्य दीनस्य कृष्ण एव गतिर्मम सर्वसामर्थ्यसहितः सर्वत्रैवाखिलार्थकृत् शरणस्थ समुद्धारं कृष्णं विज्ञापयाम्यहम् कृष्णाश्रयम् इदं स्तोत्रम् यः पठेत् कृष्णसन्निधौ तस्याश्रयो भवेत् कृष्ण इति श्रीवल्लभो ब्रवीत्। इति श्रीवल्लभाचार्य विरचितं कृष्णाश्रयस्तोत्र सम्पूर्णम्। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्दिशायिनं लक्ष्मी सहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम पञ्चधा हृदये मम प्रभुर्कुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशयः तस्य सेवा प्रकुर्वीत यावज्जीवं स्वधर्मत न फलार्थं न भोगार्थं न प्रतिष्ठा प्रसिद्धये। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री विठ्ठलेश्वराय की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदरी श्री यमुने महारानी की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गोकुलनाथ की जय। महाप्रभु की जय। આજે
નિજ આશો સુધી 11 પાપાંકુશા અથવા પાશાંકુશા એકાદશી ના શ્રીમદ ભાગવત પુષ્ટિ સત્સંગમાં જોડાયેલા, ફેસબુકના માધ્યમથી જોડાયેલા આપ સૌને સાનુને જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી ઠાકોરજીના યુગલ ચરણ કમલોમાં અને શ્રી મહાપ્રભુજીના યુગલ ચરણ કમલોમાં સદૈન્ય દંડવત કરી આપણે આજના સત્સંગના ક્રમમાં આગળ વધીએ. આજની એકાદશીનું નામ છે પાપાંકુશા અને બીજું નામ છે પાશાંકુશા. આ બંને નામ ખૂબ સમજવા જેવા છે. પાશાંકુશા, પાશ પર અંકુશ લાવનારી. પાશ શબ્દ એટલે બંધન, અને આ બંધન માટે આપણે વાપરીએ છીએ સૌથી મોટો માણસને જો બંધન હોય, પાશ હોય તો યમ પાશ છે. યમના પાશમાંથી જે 11 આપણને મુક્ત કરે એનું નામ પાશાંકુશા એકાદશી. યમનો પાશ એટલે મૃત્યુનો ડર, અને મૃત્યુના ભયથી જે મુક્ત કરે, એના અંકુશમાંથી આપણને છોડાવે, એ પાપાંકુશા એકાદશી. મૃત્યુનો ડર ક્યારે છૂટે? મૃત્યુનો ડર ત્યારે છૂટે કે જ્યારે આપણા જીવનમાં આપણે પાપ ન કર્યા હોય, નિષ્પાપ જીવન હોય, તેને મૃત્યુનો ડર લાગતો નથી. અને બીજું નામ છે પાપાંકુશા, પાપ ઉપર અંકુશ રાખનારી એકાદશી. આ 11 એ આપણને નિષ્પાપ થવાનો સંદેશો આપે છે. કારણ કે આ નિષ્પાપ આપણે જ્યાં સુધી થઈ શકશું નહીં, ત્યાં સુધી પ્રભુ આપણામાં પૂર્ણતઃ પ્રભુનો આવિર્ભાવ થશે નહીં. એટલા માટે આ 11નું મર્યાદા માર્ગીય મહત્વ વિષ્ણુનું પૂજન છે. પુષ્ટિમાર્ગીય મહત્વ પ્રભુ ઠાકોરજીની. પણ એ ક્યારે થાય? જ્યારે પાપનો ક્ષય થાય ત્યારે જ પરમાત્માની પ્રાપ્તિની ઈચ્છા થાય છે, નહીં તો થતું નથી. એટલા માટે તુલસીદાસજીએ બહુ સુંદર વાત કરી. તુલસી પૂર્વ કે પાપ સે હરિચર્ચાન સુહાય. સત્સંગમાં પ્રીતિ થતી નથી એનું કારણ કે પૂર્વ જન્મના પાપ મને અવરોધ કરે છે, અવરોધ રૂપ છે. તુલસીદાસજી કહે છે તુલસી પૂર્વ કે પાપ સે હરિચર્ચા ન સુહાય, જૈસે જ્વર કે જોર સે ભૂખ વિદા હો જાય. જેવી રીતે માણસને તાવ આવ્યો હોય અને ભૂખ વિદાય થઈ જાય, એવી રીતે આપણા પાપો જો અંદરથી પ્રબળ હોય તો આપણને ભગવત ચર્ચા, હરિચર્ચા, સત્સંગની વાતો એ રૂચતી નથી. એટલા માટે આ 11નું મહત્વ એ છે કે આપણને નિષ્પાપ થવાનો સૂચન કરે છે, અને આ 11 આપણને નિષ્પાપ કરે છે. પાપ પર અંકુશ રાખતી હોવાથી કૃષ્ણ ભક્તિનો માર્ગ સુલભ થાય છે. સુભાષિતકારે બહુ સુંદર કહ્યું છે, ધનક્ષયે વર્ધતે અંતરાગ્નિ, પુણ્યક્ષયે નીચ જનસ્ય સેવા, કુલક્ષયે સ્યાત વ્યભિચાર બુદ્ધિ, પાપક્ષયે શ્રી રઘુનાથ સેવા, યદુનાથ સેવા. કોણે થાય? ધનનો ક્ષય જ્યારે આપણા પરિવારમાં અંતરાગ્નિ એટલે કુસંપ થાય તો સમજી લેવાનું કે ધનનો ક્ષય થવાનો છે. જ્યારે આપણને ઈચ્છા થાય કે નીચ કોટીના માણસોની સેવા કરવાની ઈચ્છા થાય, ત્યારે સમજવાનું કે મારા પુણ્યનો ક્ષય થયો છે. અને
વ્યભિચાર બુદ્ધિ જ્યારે માણસમાં આવે ત્યારે સમજવાનું કે નો ક્ષય થવાની તૈયારી છે. અને જ્યારે ભગવાનની ઠાકોરજીની સેવા કરવાની ઈચ્છા થાય, સત્સંગ સાંભળવાની ઈચ્છા થાય, ભગવત કથામાં પ્રીતિ થાય, ત્યારે સમજવાનું કે હવે મારા પાપોનો ક્ષય થયો છે. પાપ ક્ષયે શ્રી યદુનાથ સેવા. ઠાકોરજીની સેવામાં રુચિ થાય ત્યારે સમજવાનું કે પાપનો ક્ષય થયો છે. પુષ્ટિમાર્ગીય દ્રષ્ટિકોણથી આજની એકાદશી એ પુષ્ટિમાર્ગમાં પરમ દયાળુ શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુચરણનું સ્મરણ કરવાની એકાદશી છે. કારણ કે ગુસાઈજી પ્રભુચરણે અનેક પાપી જીવોને, કુસંગી જીવોને શરણે લઈને એ બધા જ જીવોનો ઉદ્ધાર કર્યો છે. ગુસાઈજી પરમ દયાળુ છે અને એમને કેટલાય એવા જીવો હતા જે ઉપેક્ષિત હતા, દુરાચારી હતા, પાપી હતા, કુસંગી હતા. અને એક વખત શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુચરણનો જેમને દર્શન થયા, એમનો સત્સંગ થયો, ત્યારે તેમનો ઉદ્ધાર થયો છે. અને શાસ્ત્રો તો એમ કહે છે કે પાપીમાં પાપી જીવો પણ જેટલું પાપ કરી શકે તેના કરતા પણ વધુ સામર્થ્ય પ્રભુ પાસે જીવોના પાપોને બાળવાનું છે, ધોવાનું છે. પરંતુ શરત એટલી જ છે કે પ્રભુના શરણે જવું. કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ. ઠાકોરજીના શરણે જવું, તેમની ચરણમાં બેસવું. અને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં પ્રભુએ સ્વયં આજ્ઞા કરી છે, અપિચેત સુદુરાચારો ભજતે મામનન્ય ભાગ સાધુરેવ સમંતવ્ય સમ્યગ વ્યવસિતો હિષ. તું ગમે એટલો દુરાચારી હોઈશ તો પણ જો અનન્ય ભાવે તું મારા શરણે આવીશ, મારું ભજન કરીશ, તો તું સાધુ તવા યોગ્ય જ છે. આ ભગવાને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં કહ્યું છે. એટલે આજની એકાદશી પાપાંકુશા કે પાશાંકુશા એકાદશીનો ભાવ સમજી શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુચરણનું સ્મરણ કરી અને ગુસાઈજીના ચરણોમાં પ્રણિપાત કરી આપણે 11ના મહાત્મ્યને અહીંયા વિરામ આપીએ છીએ. અને હવે આપણે જે આપણો નિત્ય ક્રમમાં શ્રી ગોપી ગીત છે તેના 11મા શ્લોકનું આજે આપણે વિવરણ સમજવાના છે. એ વિવરણ સમજતા પહેલા ગયા વખતે આપણે ગોપી ગીતના 10મા શ્લોકની વાત કરી હતી. 10મા શ્લોકમાં ભાવ એવો હતો કે તેનો ભાવ પ્રથમ સ્કંદ સુબોધનજીમાં શ્રી વલ્લભ આજ્ઞા કરે છે કે ગોપિકાઓ એ પ્રભુ ભગવાનનો વિરહ સહન કરી શકતી નથી, કારણ કે પ્રેમના 3 સાધનો છે. આ 10મા શ્લોકનો થોડો ઉપસંહાર જોઈ લઈએ અને પછી 11મા શ્લોકનો વિચાર કરીએ. ગોપિકાઓ પોતાના પ્રિય કૃષ્ણની પ્રેમ પૂર્વકની ચેષ્ટાઓનું સ્મરણ કરે છે. અને મહાપ્રભુજી કહે છે કે પ્રેમના 3 સાધન છે. એક સાધન પ્રેમાવલોકન, પ્રેમ પૂર્વક અવલોકન કરવું. અને 10મા શ્લોકમાં પ્રેમ વિક્ષણમ કહ્યું. પછી મહાપ્રભુજીએ આજ્ઞા કરી કે રુચિર સ્મિત, મધુર સ્મિત એ પ્રેમનું બીજું સાધન છે. અને પ્રહસિત પ્રિયમ એ ગયા શ્લોકમાં આપણે જોયું. અને ત્રીજું સાધન મહાપ્રભુજીએ કહ્યું મનોહર વાર્તાલાપ. ભગવાન સુંદર વાર્તાલાપ કરે, પ્રેમનું ત્રીજું સાધન છે. આ 3 સાધન દ્વારા ભગવાન સાત્વિક, રાજસ અને તામસ ભક્તોને વશ કરે છે. પ્રેમપૂર્વક અવલોકનથી સાત્વિક સ્ત્રીઓને વશ કરે છે. મનોહર વાર્તાલાપથી રાજસ સ્ત્રીઓને વશ કરે છે. અને રુચિર સ્મિતથી ભગવાન તામસ ભાવની જીવોને કે ગોપીઓને વશ કરે છે. આપણે ગોપી ગીતના એ શ્લોકનો વિચાર કર્યો
11મા શ્લોકમાં ગોપી ખૂબ સુંદર વાત કરે છે. 10મા શ્લોકમાં પ્રહસિત પ્રિયમ પ્રેમ વિક્ષણમ વિહરણં ચ તે ધ્યાન મંગલમ રહસી સંવિદો યા રુદિસ્પૃશ કુહકનો મન ક્ષોભયંતી. હે પ્રભુ, 10મા શ્લોકમાં ગોપીએ કહ્યું, આપની પ્રેમાળ દ્રષ્ટિ, આપની મનોહર ગતિ અને આપનું મુગ્ધ મોહક હાસ્ય એ અમારા હૃદયમાં ક્ષોભ ઉત્પન્ન કરે છે. આપણને પ્રશ્ન થાય કે ઠાકોરજીની ચેષ્ટાઓ ગોપિકાઓના મનમાં ક્ષોભ કેમ ઉત્પન્ન કરે છે? ત્યારે મહાપ્રભુજીએ આ શ્લોકના સુબોધનીજીમાં સુંદર કારણ આપ્યું છે, એનો ખુલાસો આપ્યો છે કે જેને શરીરમાં જ્વર હોય એને મધુર મીઠાઈ પણ કડવી લાગે છે. એવી રીતે ગોપિકાઓને વિરહનો જ્વર ચડ્યો છે અને એ વિરહના જ્વરમાં ગોપિકાઓને ઠાકોરજીની આ બધી ચેષ્ટાઓ પણ તેના મનને ક્ષોભ પમાડે છે. હવે આપણે 11મા શ્લોકમાં ભગવાને ગોપિકાઓએ ખૂબ સુંદર વાત કરી છે. પહેલા આપણે પારાયણ કરીએ. શ્રી ગોપી ગીત શ્લોક 11. ચલ યદ્વ્રજા ચારયન પશુન નલિન સુંદરમ નાથ તે પદમ શીલતૃણાંકુરૈ સીદતીના કલિલતામના કાંત ગચ્છતિ. ઓ શ્રીનાથજી, આવજો તમે, વાટ જોઈ રહ્યા ક્યારના અમે. નિરખી કાંતને ચારવા જતા વન વિશે અમે એમ ધારતા. ચરણ કોમળા શીલતૃણાંકુશે મન વિચારથી મ્લાન એ બને. 11મા શ્લોકનો શબ્દને સમજી લઈએ. હે નાથ, યદ એટલે જ્યારે, વ્રજચારયન પશુન ચલસી, તમે જ્યારે વ્રજમાં પશુઓને ચરાવવા પધારો છો ત્યારે, તે નલિન સુંદરમ પદમ, તમારા સુકોમળ ચરણારવિંદોને, શીલતૃણાંકુરૈ, ઘાસ, કાંકરીઓ અને અંકુરોથી, સીદતી, પીડા થતી હશે, ઇતિ એ વિચારથી, હે કાંત, નહ એટલે અમારા, મન એટલે અમારા મન, કલિલતામ ગચ્છતિ વ્યાકુળ બને છે. હે નાથ, જ્યારે તમે વ્રજમાં પશુઓને ચરાવવા પધારો છો ત્યારે તમારા સુકોમળ ચરણારવિંદોને કાંકરીઓ, ઘાસ અને અંકુરોથી પીડા થતી હશે એ વિચારથી હે કાંત, અમારા મન વ્યાકુળ બને છે. ગોપિકાઓ કહે છે, હે નાથ, હે કંથ, આપના ચરણ કમળથી પણ આપના ચરણ તો સુકોમળ છે. કમળથી પણ એ વિશેષ સૌંદર્યવાન છે. એ ચરણો જ્યારે ખુલ્લા જમીનમાં તમે વ્રજમાં ગાયો ચરાવવા માટે જાઓ છો ત્યારે હે નાથ, હે પ્રભુ, આપના ચરણ કમળોને કેટલી પીડા થતી હશે.
કારણ કે જંગલમાં તો કંકર પણ હોય, કંટક પણ હોય, અને તેનાથી આપના શ્રી અંગને કેટલો અસહ્ય કષ્ટ થતો હશે એ વિચાર માત્રથી અમારું મન અતિ બેચેન બની જાય છે. આ શ્લોકમાં ગોપિકાઓ ભગવાનને શ્યામ સુંદરને બે સંબોધન કરે છે. એ બે સંબોધનમાં પહેલું સંબોધન છે નાથ અને બીજું સંબોધન છે કાંત. ગયા શ્લોકમાં પ્રિય સંબોધન હતું, પ્રહસિતમ પ્રિય. આ શ્લોકમાં ગોપિકાઓનું સંબોધન બદલાયું છે, નાથ અને કાંત. પ્રિય વ્યક્તિ જ્યારે નાથ બને, પ્રિય વ્યક્તિ જ્યારે કાંત બને, સ્વામી બને, ત્યારે પ્રેમાસ્પદ તરફનો પ્રેમ અનેક ગણો વધી જાય છે. નાથનો અર્થ થાય સ્વામી, ઈશ્વર. ન અથ. આપણે શબ્દોને થોડાક તોડીએ તો ખબર પડશે. ન એટલે નહીં, અથ એટલે હવે પછી. આપનું મુખારવિંદ જોયા પછી હવે અમારા માટે બીજું કંઈ જ જોવાપણું રહેતું નથી. ન અથ. આપણે મનથી વરી ચૂક્યા છીએ, અને એટલા માટે હવે અમારા મનમાં બીજી કોઈ પણ વ્યક્તિ કે વસ્તુ પ્રત્યે જરા પણ મોહ નથી. પ્રભુમાં જ જેનો સમગ્ર સરવાળો થઈ જાય, માટે નાથ શબ્દ. જેના પ્રેમનો બધો જ સરવાળો પ્રભુમાં જ થઈ જાય, એટલા માટે ગોપીઓએ પહેલું સંબોધન કર્યું છે નાથ, બીજું સંબોધન કાંત. આ સંબોધન બીજી વાર આવ્યું છે આ શ્લોકમાં જુદા સંદર્ભમાં છે. કાંત એટલે સુંદર અને કાંત એટલે સ્વામી. પરમાત્મા શ્રી ઠાકોરજી સૌંદર્યના ધામ છે. એટલું જ નહીં, સર્વ સૌંદર્યના સ્વામી છે. કોઈ પણ વસ્તુની સુંદરતા આ સૃષ્ટિમાં એ પરમાત્માને માટે ઠાકોરજીને કહેવાય, પરમાત્માને કહેવાય સત્યમ શિવમ સુંદરમ. ઠાકોરજી સત્ય છે, ઠાકોરજી કલ્યાણકારક છે, અને ઠાકોરજી સુંદર છે. સૃષ્ટિમાં પ્રગટ થતું સૌંદર્ય પ્રભુને આધીન રહીને જ પ્રગટ થાય છે. અપરા પ્રકૃતિનું સૌંદર્ય શાશ્વત નથી, જે આપણે જોવાય છે. આજે છે અને કાલે નથી. પરંતુ પરમાત્માની નિજ શક્તિ એવી પરા પ્રકૃતિ દ્વારા જે સૌંદર્ય પ્રગટ થાય છે તે નિત્ય છે. કારણ થોડોક સંદર્ભ આગળનો યાદ કરાવી દો કે શરદ પૂર્ણિમાની મહારાત્રિએ ઠાકોરજીએ જે લીલાની સામગ્રી નિર્માણ કરી તે હરિરાય પ્રભુચરણ આપણને બતાવે છે કે શરદ પૂર્ણિમાની રાત્રિ, ચંદ્ર આ વગેરે ઠાકોરજીએ પોતાના અંગમાંથી ઉત્પન્ન કર્યો. એ લૌકિક ચંદ્રની વાત કરી નથી, નહીં તો રાત્રિ તો 12 કલાકમાં પૂરી થાય. પરંતુ એ રાત્રિ 6 મહિના સુધી ચાલી છે. એનો અર્થ અલૌકિક રાત્રિનું સર્જન, રાસની સમગ્ર ક્રીડા કરવા માટે સમગ્ર સામગ્રીનું સર્જન ઠાકોરજીએ પોતાના શ્રી અંગમાંથી કર્યું છે. એટલા માટે પરા પ્રકૃતિ દ્વારા જે સૌંદર્ય પ્રગટ થાય છે તે નિત્ય છે. કારણ કે પ્રકૃતિના સ્વામી કાંત સ્વરૂપ ભગવાનનું તે અપ્રાકૃત પ્રાગટ્ય છે. કાંત એ સંબોધનમાં સૌંદર્ય તત્વ પણ છે અને સ્વામિત્વ પણ છે. સમસ્ત વિશ્વના, સમસ્ત બ્રહ્માંડના એક જ કાંત છે અને તે શ્રી કૃષ્ણ છે. એમ જ્યારે જીવને પ્રતીતિ થાય ત્યારે તે જીવો બધું જ છોડીને
પરમાત્મા તરફ દોટ મૂકે છે. નિશમ્ય ગીતમ તદનંગવર્ધનમ. અને એ ગોપિકાઓને જ્યારે પ્રતીતિ થઈ કે અમારા શ્રી કૃષ્ણમાં તો સૃષ્ટિનું સમગ્ર સૌંદર્ય એ રહેલું છે, અને આની પ્રતીતિ થઈ અને ગોપિકાઓએ પરમાત્મા તરફ દોટ મૂકી છે. એ રાસલીલાના પ્રારંભમાં આપણે જોયું હતું. એ જ ગોપી ભાવ અને એ જ રાધા ભાવ. માટે બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણમાં પણ આને સમર્થન આપતા કહ્યું છે, દ્રષ્ટવા ચૈવ શ્વકાંતંચ સા દધાવ હરે પુરઃ. બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણમાં રાધા શબ્દનો અર્થ સમજાવ્યો છે. દ્રષ્ટવા ચૈવ શ્વકાંતંચ સા દધાવ હરે પુરઃ તેન રાધા સમાખ્યાતા પુરા વિદ્ભિઃ મહેશ્વરી. શ્રી રાધા કોણ? શ્રી રાધા પોતાના સ્વામીને જોઈને તેમના તરફ દોડી ગઈ. એટલા માટે હે મહેશ્વરી, પુરાવિદોએ તેનું નામ રાધા એવું પ્રસિદ્ધ કર્યું છે. રા એટલે જોવું અને ધા એટલે દોડવું. જેને કૃષ્ણના સૌંદર્યને જોયા પછી જેના પગ સ્થિર રહ્યા નહીં અને જે તેમના તરફ દોડી ગઈ, એનું નામ રાધા. કાંત અને કાંતા ભાવમાં ભક્તિની પરાકાષ્ઠા આવી જાય છે. કાંત અને કાંતા ભાવમાં ભક્તિની પરાકાષ્ઠા, ટોચની ભક્તિ છે. બ્રહ્મ સંહિતામાં કહ્યું, પ્રિય કાંતા કાંત પરપુરુષ. ગોપિકાઓ શ્રી કૃષ્ણની કાંતા છે અને પરમ પુરુષ શ્રી કૃષ્ણ તેમના કાંત છે. એટલા માટે કાંત સંબોધન કર્યું છે. જીવાત્મા અને પરમાત્માનો શાશ્વત પ્રેમ સંબંધ અહીં કાંત અને કાંતા, પ્રિય અને પ્રિયતમા, પ્રિયા અને પ્રિયતમ રૂપે પ્રગટ થયો છે. એટલા માટે પરમ પ્રેમની ઉપાસનામાં જ્યારે જીવ કાંતા બને છે, ત્યારે ભગવાન સ્વયં કાંત બની જાય છે. આપણે ભગવાનને પત્ની તરીકે ભગવાનને સમર્પિત થઈ જઈશું તો ભગવાન ઓટોમેટિક આપણા કાંત થશે, આપણા પતિ થશે. અને ગોપિકાઓએ તેમના જીવનમાં આ સંબોધનને સાર્થક કર્યું છે. અને એટલા જ માટે ગોપિકાઓ ભગવાનને કહે છે કાંત. શું કહે છે? હે નાથ, જ્યારે તમે ચારયન પશુન ગાયોને ચરાવવા જાઓ છો, અહીંયા પશુન શબ્દનો અર્થ ગાયો. ભગવાન ગાયોને ચરાવવા જાય છે. પશુ શબ્દ કેમ વાપર્યો? પશુ એટલે પશ્યતિ ઇતિ પશુ. ગાય એ પશુ જીવમાં છે. જે જુએ છે એને પશુ કહેવાય, અને જે મનન કરે છે એને માનવ કહેવાય. અહીંયા ચારયન પશુન ગોપિકાઓએ શબ્દ વાપર્યો છે. પ્રભુ, આપણે પશુને ચરાવવા, આપણે ગાયોને ચરાવવા જાઓ છો. ગાયોને ચરાવવા જાઓ છો ત્યારે આપના સુકોમળ કમળ જેવા ચરણારવિંદમાં કંટક, કંકર અને કઠિન અંકુરોથી પીડા થતી હશે, એ વિચારથી અમારું મન વ્યાકુળ બને છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ, ઠાકોરજીએ ગોકુલમાં 4 પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી. અને પ્રતિજ્ઞાનું પાલન શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુએ 11 વર્ષ અને 52 દિવસ સુધી કરેલું છે ગોકુલમાં, વ્રજભૂમિમાં. કઈ 4 પ્રતિજ્ઞા? ખુલ્લા ચરણથી ફરવું. ઠાકોરજીએ વ્રજભૂમિમાં સરખા ધારણ કર્યા નથી. બીજું, ઠાકોરજીએ વ્રજમાં માથાના વાળ કપાવ્યા નથી. ત્રીજું, ઠાકોરજી હાથમાં શસ્ત્ર લીધું નથી. અસુરોનો સંહાર કર્યો પણ શસ્ત્ર લીધા વગર. અને ચોથું, ઠાકોરજીએ શિવેલા વસ્ત્ર ધારણ કર્યા નથી. એટલા માટે વ્રજમાં પરિક્રમાના ક્રમમાં શક્ય હોય ત્યાં સુધી આપણને
ત્યાંના તીર્થ પુરોહિતો આગ્રહ કરે છે કે આવી રીતે ઠાકોરજીએ જે નિયમો લીધા હતા તે આપણે લેવાના. પ્રશ્ન એ થાય, શા માટે ઠાકોરજી શ્રી વ્રજ ભૂમિમાં ખુલ્લા ચરણથી વિહાર કરતા હશે? વ્રજમાં ઠાકોરજીને પગરખા નહીં પહેરવાનું કારણ શું? આવો પ્રશ્ન આપણને થાય ત્યારે એનું પહેલું કારણ છે, ભૂમિને ચરણ સ્પર્શ કરાવી તેનું દુઃખ દૂર કરવા માટે ચરણમાં ઠાકોરજીએ પાદુકાઓ ધારણ કરી નથી. ભગવાનને એમ કે ભૂમિ માતા મારી પાસે આવી હતી પહેલા દુઃખ વ્યક્ત કરવા માટે, અને આ પૃથ્વીને વ્રજ ભૂમિને હું મારા ચરણનો સ્પર્શ કરાવું તો એનું દુઃખ દૂર થશે, એટલા માટે ચરણમાં ચાખડીઓ ધારણ કરી નથી. બીજું કારણ, જેનું પાલન કરીએ, ભગવાન પશુપાલક છે અને એ પશુઓ જો પગમાં એના ચામડાના જોડા આપણાથી કેવી રીતે પહેરાય, આ બીજું કારણ. જેના આપણે પાલક છીએ, ભગવાન પશુપાલક છે અને તેના જ બનેલા ચામડાના જોડા આપણાથી કેવી રીતે ધારણ થાય, એટલા માટે નથી પહેર્યા. ત્રીજું કારણ, પ્રભુને ખબર હતી કે મારા સ્વધામ ગમન પછી મારા પ્રેમી ભક્તો ભગવદીઓ વ્રજ રજમાં આડોટશે, ત્યારે મારા ચરણની રજનો મારા પ્રિય ભક્તોને સ્પર્શ થાય, માટે ઠાકોરજીએ વ્રજમાં એ પગરખા ધારણ કર્યા નથી. ચોથું કારણ, વ્રજભૂમિ સ્વકીય સ્વરૂપ છે. પોતાના જ અંગભૂત વ્રજની રજમાં ચરણ પધરાવો ત્યારે તેમાં આવરણ કેવું હોવું જોઈએ? વ્રજ એ મારું સ્વરૂપ છે, પ્રભુ કહે છે, અને વ્રજ મારું જ સ્વરૂપ છે, તો મારા જ એક અંગ સાથે બીજા અંગને અડકાડવા માટે, સ્પર્શ કરાવવા માટે વચ્ચે ત્રીજું આવરણ શા માટે જોઈએ? વ્રજને પોતાનો અંગ ગણ્યું છે ઠાકોરજી, માટે વ્રજમાં પ્રભુએ પગરખા ધારણ કર્યા નથી. પાંચમું કારણ છે, પ્રભુ ગોપાલ છે, ગાયોના સેવક છે, અને ગાયોના પગમાં જો જોડા ન હોય તો ભગવાન ક્યાંથી પહેરે? શ્રી કૃષ્ણનો ગાયો પ્રત્યેનો પ્રેમ એમના પ્રાગટ્ય પૂર્વ જોવા મળે છે. પ્રાગટ્ય પૂર્વ શ્રી કૃષ્ણને ગૌ પ્રત્યે, ગાયો પ્રત્યે કેટલો પ્રેમ હતો. પહેલું ચરણ એ ગૌ મહાત્મ્ય છે. ચલસી યદ વ્રજાન ચારયન પશુન. આ પહેલું ચરણ એ ગૌ મહાત્મ્યનું છે. ગોપી ગીતનો બીજી એક કાવ્યાત્મક ચમત્કૃતિ સમજાવી દઉં. આખું ગોપી ગીત તમે જોશો, વાંચશો, એક લીટીમાં 14 શબ્દ અને 2 લીટીમાં 28 શબ્દ. પહેલો શબ્દ હોય એ 7મો આવે, અને 7મો હોય એ 14મો આવે. જેવી રીતે ચલસી યદ વ્રજાન ચારયન પશુન, ચ પછી કહું નલિન સુંદરમ નાથ તે પદમ. તમે આખા ગોપી ગીતમાં જોશો તો પહેલો અક્ષર અને 7મો અક્ષર એ આખા ગોપી ગીતમાં સમાન હશે, એક જ હશે. આ ગોપી ગીતની કાવ્યાત્મક ચમત્કૃતિ છે. વિષય વસ્તુની દ્રષ્ટિએ તો અનુપમેય છે ગોપી ગીત, પરંતુ એક કાવ્યની ગૂંથણીની દ્રષ્ટિએ પણ અનુપમ સૌંદર્ય ગોપી ગીતમાં છે. શ્રી ઠાકોરજીને ગાયો પ્રત્યે એટલો પ્રેમ હતો. પ્રાગટ્ય પૂર્વ જ્યારે પૃથ્વી માતાને કષ્ટ થયું, પાપ વધી ગયા, ત્યારે ક્ષીરસાગરમાં પડેલા નારાયણને નિવેદન કરવા માટે પૃથ્વી માતાએ કોનું સ્વરૂપ લીધું હતું? ગાયનું રૂપ. કારણ કે પૃથ્વી માતાને ખબર હતી કે મારા પ્રભુને ગાયનું રૂપ વધારે પ્રિય છે.
અને એટલા જ માટે પૃથ્વી માતાએ ગાયનું રૂપ લીધું. ભાગવતમાં કહ્યું છે, ગૌર ભૂત્વા શ્રુમુખી ખિન્ના ક્રંદંતી કરુણે વિભોહો. ગૌર ભૂત્વા શ્રુમુખી ખિન્ના, એ ગાય બનીને ગઈ. ગૌ ભૂત્વા, એ પૃથ્વી માતા ગાય બની અને ઠાકોરજીને નિવેદન કરવા માટે જાય છે. શ્રી કૃષ્ણની લીલા સામગ્રી એટલે કઈ કઈ? શ્રી ઠાકોરજીની લીલા સામગ્રી, કૃષ્ણની વ્રજમાં સામગ્રી કઈ કઈ? શ્રી ગોકુલ. જો બધા જ શબ્દો ઉપર ધ્યાન રાખજો. શ્રી ગોકુલ, પછી ગોલોકધામની વ્રજ ભૂમિ, ગોલોકધામની વ્રજ ભૂમિ. ત્રીજો શ્રી ગિરિરાજ બાવા. ચોથું ગિરિનંદિની શ્રી યમુનાજી. પાંચમું ગાય. છઠ્ઠું ગોપી. સાતમો ગોવાળ, ગોરજ અને ગોરસ. આ 9 ને બાદ કરીએ, ફરીથી સમજી લો. ઠાકોરજીની લીલા સામગ્રી વ્રજમાં ગકારથી શરૂ થાય છે. ગોકુલ, ગોલોકધામની વ્રજભૂમિ, શ્રી ગિરિરાજ બાવા, ગિરિનંદિની શ્રી યમુનાજી, ગાય, ગોપી, ગોવાળ, ગોરજ અને ગોરસ. હવે આ સામગ્રીને જો ઠાકોરજીની લીલા સામગ્રીને વ્રજમાંથી બાદ કરીએ તો શેષ શું રહે? આ ઠાકોરજીની લીલા સામગ્રી છે. આ પ્રભુને ગાય પર એટલો પ્રેમ, ગોપિકાઓ કહે છે ચલસ યદ વ્રજાન ચારયન પસન. પ્રસંગ એવો છે કે એક દિવસ કનૈયો બાલકૃષ્ણ માને કહે, માં હું મોટો થયો, માં હવે હું ગાયોને ચરાવવા લઈ જાઉં. ઠાકોરજીએ ગાયોને ચરાવવા જતી વખતે પગમાં પગરખા ધારણ કર્યા નથી. હું ગાયોને ચરાવવા લઈ જાઉં માં. અને યશોદાજી લાલાને સમજાવે છે, બેટા તું હજી નાનો છે, જરા મોટો થા, તારા બાબા જેવો થા, એટલે તને હું ગોપાળ બનાવીશ. કનૈયાને તો શું કહેવું પડે. થોડી વારમાં નંદબાવા જેવી બનાવટી દાઢી મૂછ લગાવી, માથા પર ફેંટો બાંધી, હાથમાં ડંગોરો લઈ અને માની પાસે આવીને કહેવા લાગ્યા, જો જો માં, હું બાબા જેવો થઈ ગયો, હવે તો મને ગાયોને ચરાવવા મોકલ. યશોદા મૈયા હસવા લાગ્યા અને તે જ વખતે શાંડિલ્ય ઋષિ ત્યાં પધાર્યા. યશોદા મૈયાએ શાંડિલ્ય ઋષિને પૂછ્યું, લાલાના જન્માક્ષર જોઈને તેને ગોપાલ બનાવવાનું મુહૂર્ત જોઈ આપો. દિવાળી પછી આ ઉત્સવ આવવાનો છે, ગોપાષ્ટમી. શાંડિલ્ય ઋષિએ મુહૂર્ત કાઢ્યો. કાર્તિક માસ શુક્લ પક્ષ અષ્ટમી તિથિ, જેને આપણે ગોપાષ્ટમી કહીએ છીએ. અને અષ્ટસખા પદનું ગાન કરે છે. પ્રથમ ગોચારન કો દિન આજ, પ્રાતકાલ ઉઠ યશોદા મૈયા, કિનો હૈ સબ સાજ. વિવિધ ભાંતિ બાજે બાજત હૈ, રયો ઘોષ સબ ગાજ, ગાવત ગીત મનોહર બાની, તજ ગુરુ જન કી લાજ. લરિકા શકલ સંગ શંકર્ષણ, બેનું બજાય રસાલ, આગે ધેનું ચલે ગોવિંદ પ્રભુ, નામ ભયો ગોપાલ. ઠાકોરજી ગોપાલ થયા. ગોપિકાઓ પૂછે છે, ચલસી વ્રજ યદ વ્રજાન ચારયન પશુ. ઠાકોરજી જવાબ આપે છે કે તમે મને એમ કહો છો કે તમે ખુલ્લા ચરણે ગાયોને ચરાવવા જાઓ છો. ત્યારે પ્રભુ કહે છે કે ગાયો પ્રત્યે મારો પ્રેમ મારા પ્રાગટ્ય પૂર્વનો છે. અષ્ટમીનો દિવસ આવ્યો, ગોપાષ્ટમીનો દિવસ. પ્રાતઃકાલમાં સ્નાન કર્યું છે, શાંડિલ્ય ઋષિ આવ્યા છે. કનૈયો ગાયની પૂજા કરે છે. ગાયોને ફૂલની માળા પહેરાવી, મીઠાઈ ખવડાવી અને ગાયોને આશીર્વાદ આપ્યા. ગાયોએ ઠાકોરજીને આશીર્વાદ આપ્યા, અમારા લાલાનો જય જયકાર થાવ. યશોદામાં લાલા માટે
પગરખા લાવ્યા. પણ શ્રી કૃષ્ણ પગરખા પહેરવાની ના પાડે છે. મૈયા, આ પગરખા મારે પહેરવા નથી. હું ગોપાલ કૃષ્ણ છું અને હું ગોપાલ છું એટલે ગાયોની સેવા કરવા માટે ગાયોનો સેવક થઈને આવ્યો છું. મારી ગાયો પગમાં જોડા ન પહેરે તો તેનો સેવક પગમાં જોડા કેવી રીતે પહેરે? હું તો ગાયોનો સેવક છું. યશોદા મૈયા અતિ લાગણીમાં બોલ્યા, બેટા, ગાયો તો પશુ છે. કનૈયો તરત જ બોલ્યો, માં, મારી ગાયોને આવું કહીશ નહીં. ગાયો પશુ નથી, ગાયો તો સર્વની માં છે. માં, ગાયોમાં સર્વ દેવોનો વાસ છે. પ્રશ્ન થાય કે શ્રી કૃષ્ણે ગૌ સેવાને આટલું મહત્વ કેમ આપ્યું? તેનું કારણ છે. તેના ઘણા કારણો પૈકી એક કારણ છે કે રામાવતારમાં પ્રભુ રામે બધું જ કર્યું. રાક્ષસોને માર્યા, યજ્ઞો કર્યા, પ્રજાને સુખી કરી, પરંતુ રામ રાજાધિરાજ હતા એટલે ગાયોની પૂજા, ગાયોની સેવા એમને કોઈ કરવા દેતું નહોતું. રામજીને ગાયોની પૂજા કોઈએ કરવા દીધી નહીં. એટલે ગાયોની સેવા કરવાનો મનોરથ રામાવતારમાં પ્રભુનો અધૂરો રહી ગયો હતો. અને એટલે જ પ્રભુ રામ કૃષ્ણ સ્વરૂપે ગાયોની સેવા કરવા માટે આવ્યા. ઠાકોરજી પોતાની માને કહે છે કે માં, મારા માલિક જ્યારે પગમાં જોડા ન પહેરે તો હું કેવી રીતે પહેરું? બીજું કારણ અન્ય કૃષ્ણ કથામાંથી જાણવા મળે છે. જન્માષ્ટમીના દિવસે 12 વાગ્યા સુધી આ કૃષ્ણના ગૌ પ્રેમની વાત, કારણ કે ગોપિકાઓએ વિષય છેડ્યો છે. ચલશ યદ વ્રજાન ચારયન પશુન ગાવઃ. તમે ગાયોને જ્યારે ચરાવવા જાઓ છો, પ્રશ્ન એ થાય છે ઠાકોરજીએ ગાયોને આટલું બધું મહત્વ શા માટે આપ્યું? ગાય અને ગોપાલ આ બંને એક રૂપ છે. કૃષ્ણને ગાયમાં જ રહેવું ગમે છે. જન્માષ્ટમીના દિવસે 12 વાગ્યા સુધી નંદ બાબાએ જાગરણ કર્યું. કારણ કે દેવકીના કંસના કારાગૃહમાં દેવકીજીની કુખે જન્માષ્ટમીએ રાત્રે પ્રાગટ્ય થયું. ગોકુલમાં એની કાંઈ જ ખબર નથી. નંદાલયમાં બધું જ સુમસાન છે. સાંડિલ્ય ઋષિ કહે છે, બાબા, નંદ બાબાને કહે છે કે તમે સૂઈ જાઓ, સવારે આનંદની વાત તમને સાંભળવા મળશે. શાંડિલ્ય મુનિના કહેવાથી બધા સૂતા. ત્યાં જ યોગ માયાએ માયાનું આવરણ કર્યો અને નંદ બાબાને સ્વપ્ન દેખાયું. શું સ્વપ્ન જોયું નંદ બાબાએ? બાલકૃષ્ણ જ્યારે નંદજીના ઘેર આવ્યા ત્યારે નંદ બાબા સૂતેલા છે. નંદ બાબાએ સ્વપ્ન દેખાયો, મોટા મોટા ઋષિઓ આપણા આંગણે આવ્યા છે. યશોદાજીએ શૃંગાર કર્યો છે અને યશોદાજીની ગોદમાં સુંદર બાળક છે. તે બાળકને નંદ બાબા નિહાળે છે. શિવજી બાળકના દર્શન કરવા આવ્યા છે. આંગણે કીર્તન થઈ રહ્યા છે. નંદ બાબા બ્રાહ્મણોની પૂજા કરે છે, ગાયોનું દાન કરે છે. આ સ્વપ્નમાં નંદ બાબાએ જોયું. એટલામાં નંદ બાબાની આંખો ખુલી. હવે સુંદર સ્વપ્ન જોઈ નંદ બાબા રાજી થયા. મેં એવું છે કે આવો સુંદર બાળક મારે ત્યાં આવે. પણ આજનું સ્વપ્ન અતિ સુંદર છે. શિવજીના દર્શન કર્યા છે, બ્રાહ્મણોને ગાયોનું દાન કર્યું છે. નંદ બાબા પોતાના ઈષ્ટ નારાયણને વિનંતી કરે છે, હે પ્રભુ, મેં સાંભળેલું છે કે જે ગાયોની સેવા કરે છે એના વંશનો વિનાશ થતો નથી. માટે હે નારાયણ, કૃપા કરો. મારા માટે નહીં, મારા વંશની વૃદ્ધિ માટે નહીં, પણ મારી ગાયોની સેવા માટે મને એક દીકરો આપો. હે નારાયણ, મારો દીકરો ગાયોની સેવા કરે અને સુખી થાય. આનંદ બાબાએ નારાયણ પાસે માગ્યું છે. મનમાં આવા અનેક વિચારો કરતા કરતા નંદ બાબા ગૌશાળામાં પધાર્યા, ખીરકમાં આવ્યા.
નંદ બાબાના ઘરમાં તો અનેક સેવકો હતા, છતાં નંદજી ગાયોની સેવા જાતે કરે છે. નંદ બાબા પ્રાર્થના કરે છે કે હે નારાયણ, દયા કરો, મારે ઘેર ગાયોની સેવા કરનાર ગોપાલનો જન્મ થાવ. તે વખતે બાલકૃષ્ણે લીલા કરી છે અને સૌથી પહેલા દર્શન નંદ બાબાને ખીરકમાં થયા છે, ગૌશાળામાં. લાલાએ પેલું જબડું ધારણ કર્યું છે, કેળ ઉપર સોનાનો કંદોરો છે, કાનમાં કુંડળ છે, અધરોષ્ટ લાલ છે, બાજુબંધ ધારણ કરેલા છે, અતિ સુંદર વાંકડિયા વાળ છે, કપાળમાં કસ્તુરીનું તિલક કર્યું છે, આંખમાં કાજળ શોભી રહ્યું છે અને ઘૂંટણીએ ચાલતા ચાલતા બાલકૃષ્ણ ગૌશાળામાં પધાર્યા છે. નંદ બાબાએ કૃષ્ણની ઝાંખી ગૌશાળામાં કરી હતી અને ત્યારે નંદ બાબાને લાગ્યો કે જે બાળકને મેં સ્વપ્નમાં જોયો હતો તે જ બાળક આ છે. એટલે બાલકૃષ્ણ નંદ બાબાને કહેવા લાગ્યા, બાબા, તમે ગાયોની ચિંતા ન કરશો, હું તમારી ગાયોને સાચવીશ, હું ગાયોની સેવા કરવા માટે આવ્યો છું. ગૌશાળામાં આવેલા કનૈયાને નંદ બાબા પ્રેમથી નિહાળી રહ્યા છે અને તે જ ક્ષણે બાલકૃષ્ણ દ્રશ્ય થયા. આ દર્શન, આ બાલકૃષ્ણના દર્શન સૌથી પહેલા, પ્રાગટ્ય પહેલા ખીરકમાં, ગૌશાળામાં નંદ બાબાને થયેલા છે. નંદ બાબાએ મનોમન સંકલ્પ કર્યો, જે સુંદર બાળકની ઝાંખી મને ગૌશાળામાં થઈ છે તે બાળક ગોપાલ થઈને મારી ગાયોની સેવા કરશે. એટલે નંદ બાબાના મનોરથની પૂર્તિ કરવા માટે ઠાકોરજી ગાયોની સેવા કરે છે. નંદ બાબાનો આ મનોરથ સફળ કરવા માટે શ્રી કૃષ્ણ ગોપાલ થયા છે અને ગાયોને એવો પ્રેમ કર્યો કે શ્રી કૃષ્ણ ગૌમય થઈ ગયા, ગાયમય થઈ ગયા. એટલા માટે તો ચિત્ત સ્વામીએ સુંદર પદ ગાયું છે, આગે ગાય પાછે ગાય, ઈત ગાય ઊત ગાય, ગોવિંદ કો તો ગાયન में बसवो ही भावे, गायन के संग धावे, गायन में सचुपावे, गायन की खर रणु अंग लगावे, गायन सो व्रज छायो, वैकुंठ को बिसरायो, गायन के हेत कर गिरी ले उठावे, छीत स्वामी गिरधारी, श्री विठ्ठलेश वपुधारी, ग्वारिया को भेष किए गायन में आवे. ચિત સ્વામી સુંદર પદ ગાયું છે. બાલકૃષ્ણ ને ગાયો પર એટલો પ્રેમ હતો, ભાખોડિયા ભરતા હતા. ચાલવાનું શીખવા માટે શ્રી ઠાકોરજીએ વાછરડાનું પૂંછડું પકડીને પ્રભુ ચાલવા લાગ્યા. એટલે આપણા બાલકૃષ્ણનું વોકર એટલે વાછરડાનું પૂંછડું. વાછરડાનું પૂંછડું પકડે, વાછરડું ઊભું થઈ જાય, ચાલવા માંડે અને હાથમાં પૂંછડું પકડીને બાલકૃષ્ણ પણ તેની પાછળ પાછળ ચાલે. આમ પ્રભુ ચાલતા પણ ગાયને લીધે શીખ્યા. જ્યારે ગોપિકાઓ કહે છે ચલસી યદ વ્રજાન ચારયન પશુન, ત્યારે ઠાકોરજી કહે છે, ગોપિકાઓ, મારા જીવનમાં ગાય સર્વસ્વ છે. મને પ્રાગટ્ય પહેલા ગૌ બનીને પૃથ્વી માતા આવી હતી. ખીરકમાં નંદ બાબાને ગૌના આશીર્વાદ મળ્યા. શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુ ગૌચારણ કરી પાછા નંદાલયમાં ગોરજ સમય પધારે છે. ત્યારે શ્રી ઠાકોરજી કયા શૃંગારથી શોભી રહ્યા છે? શ્રીમદ ભાગવતના કેટલાક શ્લોકો ખૂબ સુંદર છે, ખૂબ મનોરમ્ય છે. બધા જ ભાગવત પ્રતિપદ મણિવર ભાવાંશુ ભૂષિતા મૂર્તિ, છતાં પણ અમુક શ્લોકો જે સુખદેવજીને પણ, નિર્ગુણ નિરાકારના સુખદેવજીને પણ સકામ બનાવ્યા. શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુ ગૌચારણ કરીને નંદાલયમાં પધારે છે. ગોરજનો સમય છે અને સુખદેવજી મહારાજ એનું વર્ણન કરતા લખે છે, તમ ગોરજ છુરિત કુંતલ બદ્ધ બર્હ
તમ ગોરજચ્છુરિત કુંતલ બદ્ધ બર્હ વન્ય પ્રસૂન રુચિરે ક્ષણચારુહાસમ વેણુમ ક્વણંતમનુગૈરનુગીત કીર્તિમ ગોપ્યો દિદ્રક્ષિત દ્રશોભ્ય ગમન સમેતા. સુખદેવજીએ સુંદર વર્ણન 10મા સ્કંદમાં કર્યું છે. શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુ ગાયો અને ગોપ બાળો સાથે નંદાલયમાં પધારી રહ્યા છે. સાયંકાલનો સમય છે. ત્યારે એમના વાંકડિયા વાળમાં ગાયોની ખરીઓથી ઉડેલી ધૂળ છે અને એ ગોરજથી ઠાકોરજીનું મુખારવિંદ અત્યંત શોભાયમાન થઈ રહ્યું છે. કોઈ પોતાના બાળકને ધૂળવાળો જોયા પછી ધૂળ શોભાયમાન કરે મુખને કે મલિન કરે? પરંતુ અહીંયા સુખદેવજીએ લખ્યું છે ગોરજથી ઠાકોરજીનું મુખારવિંદ અત્યંત શોભી રહ્યું છે. માથા ઉપર મોર પીંછનો મુગટ ધારણ કરેલ છે. માથામાં પુષ્પો કોશેલા છે. મલકતા મનોહર મુખથી મધુર મધુર વેણુનાદ ઠાકોરજી કરી રહ્યા છે અને મુરલીનો મધુર અવાજ સાંભળીને ભગવાનના દર્શન કરવા માટે આતુર ગોપીઓ એ બહાર દોડી આવી છે. આ શ્લોકનું શ્રવણ કરીને તો સુખદેવજી મહારાજની સમાધિ છૂટી ગઈ છે. બર્હાપીડમ અને અહોબકીયમ અને ત્રીજો શ્લોક સુખદેવજી મહારાજે વેદવ્યાસજીના શિષ્યો દ્વારા આ સાંભળ્યો હતો અને એ સાંભળ્યા પછી સુખદેવજીની સમાધિ છૂટી ગઈ. આટલો સુંદર વર્ણન છે. આ શ્લોકમાં પણ સુખદેવજી લખે છે તમ ગોરજચ્છુરિત, ગોરજથી ઠાકોરજીના મુખારવિંદ શોભી રહ્યું છે. એટલા માટે પ્રભુ કહે છે કે હું ગાયોનો સેવક છું. તો આ ગાયો શ્રી કૃષ્ણની પાછળ ઓછી પાગલ નથી. પ્રેમ એક પક્ષી નથી. ગાયો બોલી શકતી નથી, પરંતુ ગાયો જોઈ શકે છે, ગાયો સાંભળી શકે છે, ગાયો સમજી શકે છે. એ ગાયો વેણુગીતમાં વર્ણન કર્યું છે. ગાવશ્ચ કૃષ્ણ મુખ નિર્ગત વેણુગીત પીયુષમુત્તભિત કર્ણ પુટૈ પિબંત્યઃ શાવાસ્નુતસ્તનપય કવલાસ્મતસ્થુર ગોવિંદમાત્મનિરશાશ્રુકલા સ્પૃશંત્યઃ. વેણુગીતમાં સુંદર વર્ણન આવે છે. ભાગવતમાં 21માં 10મા સ્કંદ 21મા અધ્યાયમાં ગોપી કહે છે, અરે સખી, તું આ ગાયોને જોતી નથી? જ્યારે આપણા પ્રાણ પ્યારા કૃષ્ણ પોતાના મુખથી બંસરીમાં સૂર ભરે છે ત્યારે ગાયો તેમના બંને કાનના પડિયા ઊંચા કરી લે છે અને ગાયો તેમનું સુમધુર સંગીત સાંભળવા માટે એટલી બધી તત્પર થાય છે કે જાણે કે અમૃત પીતી ન હોય. વેણુ ગીતમાં સુંદર વર્ણન કર્યું છે. સખી, ગાયો આવું કેમ કરે છે ખબર છે? તે ગાયો પોતાના નેત્રો દ્વારા શ્યામ સુંદરને હૃદયમાં લઈ જઈને તેમને પોતાના હૃદયમાં પધરાવે છે અને મનથી શ્રી ઠાકોરજીનું આલિંગન કરે છે. મનથી આલિંગન કરે છે. પ્રસંગ આવ્યો છે, તું જોતો ખરી કે ગાયોના નેત્રોમાંથી આનંદના આંસુ છલકાઈ રહ્યા છે અને તેમના વાછરડા, તેમની દશા અનોખી છે. ગાયોના આંચળમાંથી દૂધ પીતા પીતા તેઓ અચાનક વેણુનાદ સાંભળે છે ત્યારે મોટામાં મોટા મોઢામાં રહેલો દૂધનો ઘૂંટડો મોઢામાં જ રહી જાય છે. નથી બહાર કાઢતા કે નથી અંદર ઉતારતા અને સ્થિર બનીને પ્રભુનો વેણુનાદ સાંભળે છે. પ્રિયજનો, આપણને એટલો જ ખ્યાલ છે કે ઠાકોરજીએ રાસ ગોપિકાઓ સાથે જ રમ્યા હતા, પરંતુ ભગવતનો પ્રસંગ યાદ કરાવીને સમજાવું કે ઠાકોરજી રાસ ગાયો પણ રમ્યા હતા.
ક્યારે? ભાગવતમાં 10મા સ્કંદમાં 3 અધ્યાય પ્રક્ષિપ્ત અધ્યાય છે, અને પ્રક્ષિપ્ત અધ્યાય શ્રી મહાપ્રભુજી માન્ય કરેલા છે 87+3. એમાં છાકરણ લીલાનો બ્રહ્માજી જ્યારે ગાયો વાછરડાઓને ઉઠાવીને બ્રહ્મલોકમાં લઈ જાય છે, તે પ્રસંગમાં બ્રહ્માજી પરીક્ષા કરે છે કે પરબ્રહ્મ એક ગોવાળિયાઓની સાથે તેમના શિકામાંથી તેમનું એઠું આરોગ્ય આ પરબ્રહ્મ કહેવાય કે ન કહેવાય એમને શંકા ગઈ. અને બ્રહ્માજીને જ્યારે શંકા ગઈ ત્યારે બ્રહ્માજીએ ઠાકોરજીની પરીક્ષા લેવા માટે એ વાછરડાઓને છુપાવી દીધા, બ્રહ્મલોકમાં લઈ ગયા. આ બાજુ ઠાકોરજી વાછરડાને શોધવા જાય છે, અને બ્રહ્માજીએ બધા જ ગોપ બાળોને બ્રહ્મલોકમાં સંતાડી દીધા. વૃંદાવનની ભૂમિમાં ઠાકોરજી એકલા જ વિચરણ કરે છે. જોયું તો ગાયોના વાછરડા અદ્રશ્ય, ગોવાળો અદ્રશ્ય. અને તે વખતે ઠાકોરજી આંખો બંધ કરીને જોયો, સમજી ગયા કે મારામાંથી ઉત્પન્ન થયેલા બ્રહ્માને મારા ઉપર શંકા ગઈ છે અને તેને મારી પરીક્ષા કરી છે. પ્રભુ હસવા લાગ્યા અને પ્રભુએ પોતાના શ્રીઅંગમાંથી જેવા વાછરડા હતા, જેવી ગાયો હતી, જેવા ગોવાળો હતા, જેવી લાકડીઓ હતી, જેવા શીકા હતા, જેવી બધો જ સામગ્રી પોતાના શ્રી અંગમાંથી ઉત્પન્ન કરી. અને એ દિવસે ગોવાળો તો બ્રહ્માજીને બ્રહ્મલોકમાં છે, અને ખીરકમાં ઠાકોરજી વાછરડા થઈને ગાયોની પાસે પધાર્યા. કોઈને ખબર નથી આ વાતની. બલભદ્રજી જુએ છે કે 6 મહિનાથી એક જુદું જ દ્રશ્ય જોવા મળે છે. ગાયો પોતાના વાછરડાને આટલો બધો પ્રેમ કરે છે, આવો ક્યારે કર્યો નથી. ગોપિકાઓ પોતાના બાળકને કૃષ્ણ સમજીને આટલો બધો વાત્સલ્યથી એને ભીંજવી નાખે છે. એનું કારણ શું? ત્યારે શંકરષણ પ્રભુએ, બલદેવજી આંખો બંધ કરીને જોયો, સર્વમ કૃષ્ણમયમ જગત. આખા વ્રજમાં ગાયો, વાછરડાઓ, ગોવાળો એ કૃષ્ણ જ દેખાયા. આવી રીતે ઠાકોરજીએ ગાયોને પણ પોતાના સાનિધ્યનો આનંદ આ લીલામાં આપ્યો છે. આટલા માટે તો રસખાનજી શું કહે છે? પ્રભુ પાસે માગણી કરે છે, યાચે છે, માનુષ હો તો વહી રસખાન, બસૌ વ્રજ ગોકુલ ગાંવ કે ગ્વારન. હે બાબા, મને બીજો જન્મ આપો તો વ્રજ ભૂમિમાં આપજો. મને મનુષ્ય બનાવો તો વ્રજનો ગોવાળિયો બનાવો. પણ પ્રભુ, જો પશુ હો તો કહા બસ મેરો, ચરો નિત નંદ કીધેનું મજારન. પરંતુ પ્રભુ, મને પશુ બનાવો તો નંદ બાબાના ઘરની ગાય બનાવજો, જેથી મારું દૂધ ઠાકોરજી આરોગ્ય. આ ગાયો પ્રભુને એટલી બધી પ્રિય છે કે તેમના માટે તો પ્રભુ ગોસવ યાગ કરે છે. પ્રભુએ ગોવર્ધન ધારણ કર્યો, એ પહેલા ગોસવ યાગ કર્યો, જે ઇન્દ્ર યજ્ઞ માટે નંદ બાબા અને વગેરે વ્રજવાસીઓ તૈયારી કરી રહ્યા છે. અને તે બધી જ તૈયારીઓને ઠાકોરજીએ કહ્યું, તસ્માદ ગવામ બ્રાહ્મણા નામ. હે પિતાજી, આ ગાયો અને બ્રાહ્મણોનું આપણે પૂજન કરીએ. 7 વર્ષ કો સાંવરો બોલત હે તુતરાલ. ઇન્દ્રની પૂજા ઠાકોરજીએ બંધ કરાવી અને ગાયોનું પૂજન શરૂ કર્યું. ગોસવ્યાગ, ગિરિરાજજીની પૂજા શરૂ કરી. માટે તો ગાયો છે કે ગોધન પૂજન ચલેરી ગોપાલ. અને યજ્ઞનું આમંત્રણ દિવાળીના દિવસે પ્રભુ ખીરકમાં જઈને ગિરિ પૂજાનું, ગોવર્ધન પૂજાનું આમંત્રણ ઠાકોરજી પહેલું કોણે આપે છે? કાન જગાવત ચલે કનાઈ. અને ગાયોને આમંત્રણ આપે છે, ગોસવ યાગ કરે છે, વ્રજવાસીઓ દ્વારા ગાયોનું પૂજન કરાવે છે. શ્રી કૃષ્ણનો ગૌ પ્રેમ તો જુઓ પ્રિયજનો.
આ ગોપિકાઓ ચલસી યદ વ્રજાન ચારયન પશુન, ત્યારે પ્રભુ કહે છે કે મારા સ્વામી, મારા માલિક છે ગાયો, તો એને ચરાવવા જ્યારે હું જાઉં ત્યારે મને કશું કષ્ટ પડતું નથી. ગાયોના વૃંદના પ્રતિનિધિ તરીકે ઇન્દ્રની સુરભી ગાય પ્રભુનો અભિષેક કરે છે પોતાના દૂધની ધારાથી. અને મનુષ્ય વાચામાં આ ગાય કહે છે પ્રભુને, સુરભી શું કહે છે? કૃષ્ણ કૃષ્ણ મહાયોગીન વિશ્વાત્મન વિશ્વસંભવમ ભવતા લોકનાથેન સનાથા વયમચ્યુત. સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ શ્રી કૃષ્ણ, આપ મહાયોગી અને યોગીશ્વર છો. આપ સ્વયં વિશ્વ છો, વિશ્વના પરમ કારણ છો, અચ્યુત છો. સંપૂર્ણ વિશ્વના સ્વામી એવા આપને અમારા રક્ષકના રૂપમાં પ્રાપ્ત કરીને અમે સનાથ બની ગયા છે. પ્રભુ, ઇન્દ્ર ભલે ત્રિલોકના ઇન્દ્ર બને, પણ અમારા ઇન્દ્ર તો પ્રભુ આપ જ છો. અમે ગાયો બ્રહ્માજીની પ્રેરણાથી આપને અમારા ઇન્દ્ર માનીને આપના શ્રીઅંગ ઉપર અભિષેક કરીએ છીએ. ત્યારથી ગોપાલ એ ગોવિંદ થયા. ગોવિંદનો અર્થ ગાયોના ઇન્દ્ર. પ્રશ્ન થાય, પ્રભુ ગાયોને આટલો પ્રેમ કેમ કરતા હશે? આજે ગોપીઓએ વિષય છેડ્યો છે કે ચલસી યદ્રજાન ચારયન પ્રસુ. પ્રભુ પ્રશ્ન થાય કે પ્રભુ ગાયનો આટલો પ્રેમ કેમ કરતા હશે? પ્રભુએ વ્રજમાં 6 વાતને અત્યંત મહત્વ આપ્યું છે. કઈ 6 વાત? ગૈયા, પહેલું ગૈયા આવે, ત્રીજું ગૈયા આવે. ગૈયા એટલે ઉછાળેલું ફીણવાળું દૂધ, જે આપણે સેવામાં ઠાકોરજીને મંગલ ભોગમાં ધરાવીએ છીએ. ત્રીજું મૈયા એટલે યશોદાજી. ચોથું દૈયા એટલે ગોરચ. દૈયા એટલે ગોરચ. ભૈયા એટલે દાઉજી. અને છઠ્ઠું સૈયા એટલે શ્રી રાધિકાજી, સ્વામિનીજી. શ્રી ઠાકોરજીએ આટલા ઉપર અત્યંત પ્રેમ વરસાયો છે. ગૈયા, ઘૈયા, મૈયા, દૈયા, ભૈયા અને સૈયા. બીજું નંદ બાબા વૈશ્ય છે અને પ્રભુ વૈશ્ય ધર્મ સમજાવતા કહે છે, કૃષિ ગૌરક્ષ્ય વાણિજ્યમ વૈશ્ય કર્મ સ્વભાવજમ. ખેતી અને ગોરક્ષ્ય, ગાયની રક્ષા અને વેપાર, આ વૈશ્યના કર્મ છે. પ્રભુ પોતાના સ્વધર્મનું પાલન કરવા માટે ગાયોને ચરાવવા જાય છે. કારણ કે હું વૈશ્યનો દીકરો છું. નંદબાબા વૈશ્ય હતા, વસુદેવજી ભલે ક્ષત્રિય હતા. શ્રી ઠાકોરજીની આ લીલામાંથી આપણે શું શીખવાનું છે? શ્રી ઠાકોરજીને ગાય પર આટલો પ્રેમ. ગાયન સો રતિ, ગોકુલ સો રતિ અને ગોવર્ધન સો પ્રીતિ. પ્રભુએ પ્રેમ કર્યો છે. પુષ્ટિ ઈષ્ટદેવ શ્રી ગોવર્ધનનાથજી ગિરિકંદ્રામાંથી પ્રાગટ્ય થયાની સૌ પ્રથમ જાણ ઘુમર નામની ગાય દ્વારા જ થઈ. શ્રીનાથજીને વધાઈ આપી. શ્રીનાથજીએ પ્રગટ થઈ અને ઘુમર ગાયને પહેલી વધાઈ આપી કે હું પ્રગટ થયો છું, પહેલા દર્શન આપ્યા. આ ગાયનો પ્રેમ છે. શ્રી ગોવર્ધનનાથજીના પ્રાગટ્ય બાદ શ્રી ગિરિરાજજી ઉપર એક નાના મંદિરમાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ પ્રભુને પધરાવ્યા અને એ સમયે શ્રીનાથજીએ શ્રી મહાપ્રભુજીને આજ્ઞા કરી, મને ગાય અતિ પ્રિય છે. એટલે શ્રી મહાપ્રભુજીએ સદુ પાંડેને બોલાવી પોતાના વૈદિક કર્મ કરવાની સુવર્ણની પવિત્રી આપી અને તેને વેચવાનું કહ્યું અને તેમાંથી શ્રીનાથજીની સેવામાં ગાય લાવવાની આજ્ઞા કરી. આમ શ્રી મહાપ્રભુજીએ સ્વયં શ્રીનાથજીને ગાય ભેટ કરીને અદ્વિતીય ગૌ પ્રેમ ઠાકોરજીઓને પોતાનો સિદ્ધ કર્યો છે. શ્રી ઠાકોરજીને ગાયો અતિ પ્રિય છે અને એટલા જ માટે રાજભોગ સન્મુખ ચાંદીની ગાયો આ ભાવથી જ નિત્ય ધરવામાં આવે છે. શ્રીનાથજીની પીઠિકામાં પણ ગોમાતાના દર્શન થાય છે.
આપણે પ્રશ્ન થાય કે ઠાકોરજીની આ લીલામાંથી આપણે શું શીખવાનું? સાંભળવાનું તો ખરું જ, પરંતુ આપણી સંસ્કૃતિમાં આ 5નો માનવ જાત પર ઉપકાર છે. પ્રિયજનો, આ શ્લોકના માધ્યમથી કહું છું, 5 જણનો આપણા પર ઉપકાર છે. એક ગૌ માતા, ગાય માતા, બીજી ગંગા મૈયા, ત્રીજી ગાયત્રી, ચોથી ગૌરી અને 5મા ગીતાજી. ગૌ એટલે ગાય માતા, ગંગા મૈયા, ગાયત્રી એટલે પ્રભુની દિવ્ય આભા, જેના ઉપર મહાપ્રભુજીએ ભાષ્ય લખ્યું છે. ગૌરી એટલે દીકરી. અને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા, ગાયની સેવા થાય, ગંગાજીની ઉપાસના થાય, ગાયત્રીની આરાધના થાય, દીકરીની ઇજ્જત થાય અને ગીતાજીનું પૂજન થાય. આ 5 આપણી સંસ્કૃતિમાં બહુ મહત્વના છે. આપણે ગોપાલ કૃષ્ણના ઉપાસક છીએ અને ગાયોની સેવા ન કરીએ તો ઠાકોરજીને રૂચે કેમ? આપણે ગાયોની સેવા નથી કરી શકતા. આ સાંપ્રત કાળની બહુ મોટી મર્યાદા છે. પરંતુ પ્રિયજનો, ગાયોની સેવા એટલે જ ગોવર્ધન, ગોરક્ષણ. આપણે ભલે ઘરમાં ગાય ન રાખી શકીએ, પરંતુ ગૌવર્ધન અને ગૌ રક્ષણ, આના માટે આપણું યોગદાન ન આપી શકીએ. ગાયનું દૂધ એટલે મૃત્યુલોકનું અમૃત છે. શા માટે વૈષ્ણવ ગાયનું દૂધ પીવાનો જ આગ્રહ નહીં રાખતા હોય? મારા પ્રભુને જો ગાયનું દૂધ રૂચતું હોય, એના વગર ઠાકોરજી અંગીકાર નથી કરતા. ઠાકોરજી પોતાને ત્યાં ગંગી ગાયનું દૂધ પીતા હતા, તો પછી ગાયનું દૂધ પીવાનો આગ્રહ શા માટે નહીં? ગાયની 5 વસ્તુ પવિત્ર છે. એક સંસારમાં અપવાદ રૂપ છે કે કોઈની પણ માનવ કે પશુ સૃષ્ટિમાં, પ્રાણી સૃષ્ટિ, પશુ સૃષ્ટિ કે માનવ સૃષ્ટિમાં કોઈની વિષ્ટાને જો પવિત્ર ગણવામાં આવી હોય તો તેમાં માત્ર ગાય છે. વિષ્ટા અપવિત્ર ગણાય, પરંતુ ગાયની વિષ્ટા પણ પવિત્ર, ગૌમૂત્ર પવિત્ર અને ગોમય પણ પવિત્ર, છાણ પણ પવિત્ર. ગોમૂત્રમ ગોમયમ ચૈવ ક્ષીરમ દધી ઘૃતમ તથા. પંચગવ્ય કહેવાય અને શાસ્ત્રોમાં, અને યજ્ઞ યાગાદિમાં પંચગવ્યનો ઉપયોગ થાય. સેવામાં જમીન શુદ્ધિ, ભૂમિ શુદ્ધિ માટે પંચગવ્યનો ઉપયોગ થાય. ગૌમૂત્ર, ગોમય ગાયનું છાણ, ક્ષીરમ એટલે ગાયનું દૂધ, દધી એટલે ગાયનું દહીં અને ઘૃતમ એટલે ગાયનું ઘી. વશિષ્ઠ સ્મૃતિ અને ઘણા ગ્રંથોમાં ગાયનું મહત્વ સમજાવ્યું છે. પંચરાત્રમ તદાહાર પંચગવ્યેન શુદ્ધ્યતિ. ત્યાં સુધી કહ્યું કે આ પંચગવ્ય જો 5 રાત્રિ સુધી આહાર કરે જે કોઈ, તો તેની આત્મશુદ્ધિ થાય છે. વિચાર કરો ગાયનું મહત્વ કેટલું, જેની વિષ્ટાને પણ પવિત્ર ગણાય. વિષ્ટા પવિત્ર ગણાય, પણ આ સૃષ્ટિમાં અપવાદ છે કે ગૌ માતાની વિષ્ટા જ પવિત્ર ગણાય. ગૌ માતાના યોગદાન વગર શ્રી ઠાકોરજીની સેવા શક્ય છે ખરી? વિચાર કરો, ગાય ન હોય તો ઠાકોરજીની સેવા કઈ રીતે કરી શકે? આવો ગાયોને સંભાળીએ, સાચવીએ, સંવારીએ. એ જ ગાય આપણને ગોવિંદ સુધી પહોંચાડશે. એમ કહેવાય છે કે ડૂબતો માણસ જો ગાયનું પૂંછડું પકડી લે તો ગાય તેને સામે કિનારે લઈ જાય છે. એવી રીતે આ જ ગાયનું પૂજન આપણને ગોવિંદ સુધી પહોંચાડશે. પ્રિયજનો, આપણે એટલું ન કરી શકીએ જ્યાં ગાય, જ્યાં ગૌશાળા હોય, એ પછી સ્નાતદ્વારામાં હોય, સ્થાનિક કક્ષા હોય, કોઈ પણ કક્ષાએ હોય, એ ગૌશાળામાં આપણી કમાણીનો નિશ્ચિત ભાગ આપણે ગાય માટે કાઢીએ. આપણા ખાદ્ય સામગ્રીનો નિશ્ચિત ભાગ ગાય માટે કાઢીએ તો ગાયનું પૂજન થાય. ગાયને ભલે રાખી શકતા નથી, આ સાંપ્રત કાળની મર્યાદા છે, પરંતુ ગૌ રક્ષણ અને ગૌવર્ધન એ આપણી બધાની એક ફરજ છે કે આ ગાય માતાનો ઉપકાર છે, તેને પાલન કર્યું છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ
કોઈના સ્તનનું માંસ સિવાય જો દૂધ પીને ઉછળતો હોય તો તે ગૌ માતા છે. અને એક ગાયના માટે આપણે આપણી નિશ્ચિત કમાણીમાંથી થોડોક ભાગ ગૌ સંરક્ષણ માટે, ગૌવર્ધન માટે કાઢીએ અને એને યોગ્ય ઠેકાણે ગૌશાળામાં જ્યારે આપણો એ ગૌ સેવા માટે આપણું દાન જાય ત્યારે આપણે યત કિંચિત પણ ગૌ સેવા કરી ગણાશે. ગોપાલ માટે ગોપિકાઓ કહે છે ચલસી યદ વ્રજાન ચારયન પશુન. ત્યારે પ્રભુ જવાબ આપે છે ગાયો મને આટલી બધી પ્રિય છે. અને પછી કહે છે ગોપિકાઓ નલિન સુંદરમ નાથ તે પદમ. શ્રી ઠાકોરજીના શ્રી અંગને નલિન એટલે કમળની ઉપમા આપવામાં આવી. શ્રી ઠાકોરજીના શ્રી અંગના બધા જ અંગોને કમળની ઉપમા અપાય છે. નેત્ર કમળ, મુખ કમળ, ચરણ કમળ, નાભી કમળ. શા માટે? ઠાકોરજીના શ્રીઅંગને કમળ સિવાય બીજાની ઉપમા ન અપાય. અરવિંદ મુખારવિંદ કહેવાય, મુખરૂપી કમળ, નેત્ર કમળ કહેવાય. શ્રી ઠાકોરજીને કમળની ઉપમા શ્રીઅંગને શા માટે અપાય? કારણ કે ઠાકોરજી અપ્રાકૃત છે. પ્રકૃતિના દ્વારા ઠાકોરજીનું શ્રીઅંગ બનેલું નથી. બ્રહ્માજી દ્વારા રચિત સૃષ્ટિ એ પ્રાકૃત કહેવાય અને ઠાકોરજી અપ્રાકૃત છે. પ્રાકૃત સૃષ્ટિમાં રહેલા પદાર્થોની ઉપમા શ્રી ઠાકોરજીના શ્રી અંગને ક્યારે પણ ન અપાય. તો પછી કમળ એ ઠાકોરજીની જેમ અપ્રાકૃત કેવી રીતે કહેવાય? કારણ કે કમળ એ બ્રહ્માની સૃષ્ટિનું સર્જન નથી. કેમ? તમે પૂછશો તો બ્રહ્માની ઉત્પત્તિ જ કમળની નાળમાંથી થઈ. એનો અર્થ એવો થયો કે બ્રહ્માની ઉત્પત્તિ પહેલા કમળની ઉત્પત્તિ થઈ. એટલા માટે કમળની ઉત્પત્તિ ઠાકોરજીએ કરી હોવાથી તે અપ્રાકૃત છે અને બ્રહ્મા પ્રાકૃત સૃષ્ટિના સર્જક છે. સૃષ્ટિની કોઈ પણ વસ્તુની ઉપમા ઠાકોરજીના શ્રીઅંગને નથી આપતા. એટલા માટે ઠાકોરજીના પ્રત્યેક અંગને કમળની ઉપમા અપાય. કારણ કે અપ્રાકૃત પ્રભુને અપ્રાકૃત ઉપમા જ આપી શકાય. એટલા માટે ગોપિકાઓ કહે છે શ્યામ સુંદર, આપના ચરણારવિંદ નલિન જેવા સુંદર છે. કમળ કરતા પણ કોમળ છે આપના ચરણારવિંદ. અને એ ચરણારવિંદ જ્યારે વ્રજભૂમિમાં પડે છે, કેટલું બધું કષ્ટ પડી રહ્યું હશે એનો વિચાર કરતા જ અમારા મનમાં ક્ષોભ ઉત્પન્ન થાય છે અને ક્લેશ ઉત્પન્ન થાય છે. અહીંયા એક પુષ્ટિ સિદ્ધાંત જેને હરિરાય ચરણે સમજાવ્યો છે, સાપેક્ષતા સ્વામી સુખે પુષ્ટિ માર્ગસ્સ કથ્યતે. ઠાકોરજીનું જરા પણ પરિશ્રમ, જરા પણ પીડા સહન ન થાય એ પુષ્ટિમાર્ગનું લક્ષણ છે. અને ગોપિકાઓ શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે ગોપિકા ગુરવ પ્રોક્તા. પુષ્ટિમાર્ગના કોઈ ગુરુ હોય તો તે ગોપિકાઓ છે. એટલે ગોપિકાઓને ઠાકોરજીના શ્રી અંગને પીડા થતી હશે એમ માનીને તેમના મનમાં ક્ષોભ થાય છે. હે ઘનશ્યામ, આપ વિહાર પણ કેવી ભૂમિમાં કરો છો? શીલવાળી, તૃણવાળી અને અંકુરોવાળી. નલિન સુંદરમ નાથતે પદમ. અને કેવી ભૂમિમાં કરો છો કે શીલવાળી છે, તૃણવાળી છે અને અંકુરોવાળી છે. ભૂમિના ત્રણ વિશેષણો એ પ્રકૃતિના ત્રણ ગુણો બતાવ્યા છે. શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે સાત્વિક, રાજસ અને તામસ આ વ્રજ ભૂમિ છે. વ્રજ એટલે ભક્તોનું અંતઃકરણ. કોઈ રાજસ ભક્ત છે, કોઈ તામસ ભક્ત છે, કોઈ સાત્વિક ભક્ત છે. ગોપિકાઓ કહે છે કે હે કૃપાળુ, આવા સગુણ ભક્તોને નિર્ગુણ બનાવવા માટે આપ કષ્ટ ઉઠાવો છો. આપની કૃપાનું ભાન થતા અમારું મન દ્રવીભૂત થાય છે. વ્રજની ત્રણ પ્રકારની ભૂમિ છે. આપણે પરિક્રમામાં જઈ આવ્યા છે. પર્વતની ભૂમિ, અરણ્યની ભૂમિ અને પુલિનની ભૂમિ. કોઈક વાર શ્રી ગિરિરાજ બાવાની કંદરામાં, કોઈક વાર વૃંદાવનની વિથીઓમાં અને કોઈક વાર યમુનાજીના પુલિનમાં
પશુઓને ચરાવતા આપ વિહાર કરો છો. આ 3 શબ્દોમાં 3 ભૂમિનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. શીલતૃણાંકુરૈર સીદતીતિન. વ્રજમાં પર્વતની ભૂમિ છે શ્રી ગિરિરાજ બાવા, વ્રજમાં અરણ્યની ભૂમિ છે વૃંદાવનની વીથીઓમાં, અને વ્રજમાં પુલિનની ભૂમિ છે શ્રી યમુનાજીની વાલુકામાં. પશુઓને ચરાવતા આપ જ્યારે વિહાર કરો છો ત્યારે ગોપિકાઓ કહે છે, નહ મનઃ કલિલતામ ગચ્છતિ. અમારા મનને ક્લેશ થાય છે. પ્રિયને થતી પીડા પ્રેમીઓથી કેવી રીતે સહન થાય? અને ઠાકોરજીની સૌથી મોટી પ્રેમી ભક્તો એ ગોપિકાઓ છે. પુષ્ટિમાં ભક્તને પોતાના દુઃખનો વિચાર આવતો નથી, પ્રભુને કેટલો પરિશ્રમ પડશે તેનો વિચાર આવે છે. આપના ચરણારવિંદ ચરણ જેવા કમળ જેવા કોમળ છે. પ્રભુ કમળ ક્યાં રહે, કમળ ક્યાં શોભે? ભગવાન કહે છે કે કમળ 2 ઠેકાણે શોભે, એક તો સરોવરમાં અથવા તો જલ ભરેલા ગળામાં. બાકી કમલને પાણીમાંથી બહાર કાઢીએ એટલે ચીમડાઈ જાય. ગોપિકાઓ કહે છે તળાવ જેવું શ્રી લક્ષ્મીજીનું હૃદય છે અને નાનકડા કુંભ જેવું અમારું હૃદય છે. આપના ચરણ કમળ કાં તો લક્ષ્મીજીના વક્ષસ્થળે શોભે અથવા તો અમારા હૃદય પર શોભે. પ્રભુ, વૃંદાવનની ભૂમિમાં દોડો છો તમે, એ અમને ગમતું નથી. આપના ચરણને ચાલવું નથી, પણ તમે જબરજસ્તીથી તેને ચલાવી રહ્યા છો. પાછળ તમે આટલો પરિશ્રમ લેતા હોય તો તમારા રસિક ભક્તોની પાછળ ઠાકોરજી પ્રભુ જરા પણ પરિશ્રમ નહીં લો. પ્રભુ, આપનું ભટકવું હવે બંધ કરો, અમારી પાસે પધારો, અમારા હૃદયમાં બિરાજમાન થાવ, અમારી નજીક આવો. પ્રભુ, રાત ઢળવાની તૈયારી છે, હવે ક્યાં સુધી વિચરણ કરશો? આમ ગોપિકાઓ પ્રભુને વિનંતી કરે છે કે જે ચરણથી આપ ગાયોની પાછળ દોડો છો એ ચરણથી પુનઃ અમારી પાસે પધારો. અમે પણ આપના પ્રિય ભક્તો છે, આપને ગાયો પ્રિય છે, તેમ ગો ગોપી ગોપ ગોપિકા પ્રિય. નામરત્ના ત્રિવિધ નામાવલીમાં શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુ ચરણે આ નામ લખ્યું છે. આપણે ગાયો પ્રિય છે એમ ગોપિકાઓ પણ પ્રિય છે, અમે પણ આપણા પ્રિય છે, તો અમારી પાસે પધારો. આજના શ્લોકના સંદર્ભમાં આપણે ઠાકોરજીને એટલી વિનંતી કરીએ કે પ્રભુ, જેવી રીતે ગાયોની પાછળ દોડો છો અને ગાયોને આપ સંવર્ધન કરો છો, એવી રીતે ગોનો એક અર્થ થાય આપણી ઇન્દ્રિયો. 5 કર્મેન્દ્રિય, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય અને 11મું મન. આ જો પ્રભુની સન્મુખ થાય તો પ્રભુ પણ તેને ચરાવે. પ્રભુ અમારી ઇન્દ્રિયોને ભોગો ચરાવે છે. પ્રભુ, અમારી ઇન્દ્રિયોને જ્યારે આપ ચરાવશો ત્યારે અમારો જન્મ સાર્થક થશે. આપણે પણ પ્રભુને વિનંતી કરીએ કે તમે ગાયોને ચરાવો છો, એવી રીતે ગો એટલે અમારા શરીરની ઇન્દ્રિયો પણ આપની સન્મુખ થાય અને આપ જેવી રીતે ઈચ્છો તેવી રીતે અમારું જીવન બને. વાણી ગુણાનુકથને શ્રવણૌ કથાયામ હસ્તૌ ચ કર્મ સુમનસ્તવ પાદયોર્ન સ્મૃત્યા શિરસ્તવ નિવાસ જગત પ્રણામે દ્રષ્ટિ શતામ દર્શનેસ્તુ ભવત તનુ નામ. પ્રભુ, અમારી પ્રત્યેક ઇન્દ્રિય સાચા અર્થમાં ગૌરૂપ બને અને આપની સન્મુખ થાય એવી વિનંતી સાથે ઠાકોરજીના ચરણારવિંદમાં કોટી કોટી વંદન કરી આ શ્લોકને વિરામ આપીએ. અહીંયા આપણે આશ્રયનું પદ બોલી અને આપણો આ પૂરું કરીશું. હવે જ્યારે 11 મળીશું ત્યારે દિવાળીના ઉત્સવોની શરૂઆત થઈ ચૂકી હશે અને તે વખતે આપણે સત્સંગમાં આ જ માધ્યમથી પુનઃ પાછા મળીશું અને દિવાળીની શુભકામનાઓ પાઠવીશું. અહીંયા આપણે આ આશ્રયનું પદ બોલીને પૂરું કરીએ. દ્રઢ ઈન ચરણ કેરો ભરોસો, દ્રઢ ઈન ચરણ કેરો. શ્રી વલ્લભ નખ ચંદ્ર છટા બિન સબ જુગમાં જુ અંધેરો ભરોસો,
दृढ़ई न चरणन केरो। साधन और नहीं कली में, जाशु होय निवेरो। सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो। दृढ़ई न चरणन केरो। दृढ़ई न चरणन केरो भरोसो। दृढ़ई न चरणन, दृढ़ई न चरणन, दृढ़ई न चरणन केरो। श्री वल्लभाधीश की जय।